సచిన్ 15వ గ్రూప్ మూలకాలలో మొట్టమొదటి మూలకమైన nitrogen, I mean the first element in the 15th group, that is nitrogen. We are going to discuss the preparation of nitrogen first of all. In the laboratory, we are going to prepare nitrogen by the reaction of ammonium chloride and sodium nitrate, which results in the preparation of nitrogen along with H2O and NaC. Coming to the physical properties of nitrogen, it is a colorless, odorless and a non-toxic gas. As we discussed earlier, nitrogen is highly inert due to the presence of a triple bond. It will undergo or it will show chemical reactivity only at higher temperatures because we need more energy for the breakage of the triple bond. The chemical properties of nitrogen are the reaction of nitrogen with lithium, which results in the formation of lithium nitride, and the reaction of nitrogen with magnesium, which results in the formation of magnesium nitride. Nitrogen also reacts with hydrogen, resulting in the formation of ammonia. This reaction is a reversible reaction. In the same manner, nitrogen reacts with oxygen to form nitric oxide, which is also a reversible reaction. నైట్రోజన్ తయారీకి వచ్చేసరికి ప్రయోగశాలలో ఈ రకంగా మనం నైట్రోజన్ ని తయారు చేస్తాము. అమోనియం క్లోరైడ్ మరియు సోడియం నైట్రైడ్ యొక్క చర్య వల్ల మనకి నైట్రోజన్ అన్నది వెలువడుతుంది. తర్వాత దీని యొక్క భౌతిక ధర్మాలకు వస్తే ఇదొక రంగు లేని మరియు వాసన లేని విష స్వభావము కలగని వాయువు. రసాయన ధర్మాలకు వచ్చేసరికి నైట్రోజన్ లో త్రికబంధం ఉండటం వలన ఇది జడ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి దీని యొక్క చర్యశీలత మనకు అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్దనే మనకు కనిపిస్తుంది. ఇటు చూడండి, ఈ రసాయన ధర్మాలలో ఎప్పుడైతే ఇది లిథియం మరియు మెగ్నీషియంతో చర్య జరుపుతుందో, నేను ఇక్కడ ఆరో మీద ఒక ట్రయాంగిల్ వేసాను, అంటే వేడి చేసినప్పుడే చర్య అన్నది జరుగుతుంది. సో కరెస్పాండింగ్ గా మనకి లిథియం నైట్రైడ్ మరియు మెగ్నీషియం నైట్రైడ్ అన్నవి ఏర్పడుతున్నాయి. అలాగే నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ తో చర్య జరిపి అమోనియాను ఇస్తుంది మనకి. నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ తో చర్య జరిపి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అన్న వాయువుని కూడా ఏర్పరుస్తుంది. యూజెస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కి వచ్చేసరికి when we come to the uses of nitrogen, it is used in the manufacture of ammonia. అమోనియా తయారీలో మనము దీన్ని ఉపయోగిస్తాము. అలాగే it is used to create an inert atmosphere in some of the industries. In the steel and iron industry, we need the atmosphere to be inert. అంటే వాతావరణాన్ని జడత్వాన్ని కలిగియటానికి, వాతావరణంలో జడ స్వభావాన్ని జడత్వాన్ని కలిగియటానికి కూడా మనము నైట్రోజన్ ని ఉపయోగిస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ as well as physical as well as chemical properties of nitrogen along with the uses. Next, coming to the next compound of this group, which is ammonia, which we need on larger scale. So ammonia is prepared in the laboratory by the action of slag lime on ammonium chloride, which results in the evolution of ammonia. అమోనియా తయారీ ప్రయోగశాలలో మనం చేయాలంటే అమోనియం క్లోరైడ్ ని స్లేగ్ లైమ్ తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకి అమోనియా అన్నది వెలువడుతుంది. ఇండస్ట్రియల్ సింథసిస్ is done by a process which is known as Haber's process. This we came across when we were discussing chemical equilibrium in our first year, where we come across Le Chatelier's principle. Since formation of ammonia is a reversible reaction, we apply Le Chatelier's principle to get more amount of ammonia when we apply the concentration as high concentration of the reactants. Since there is decrease in the number of moles, the pressure should be high. Since the reaction is exothermic, the temperature should be low. Since the reaction doesn't take place at a very low temperature and very high pressure, we say the optimum conditions for the maximum yield of ammonia will be 725 to 775 Kelvin of temperature. Pressure should be 200 atmospheres, and we use the catalyst as iron oxide along with little quantity of potassium oxide and aluminium oxide. Here we can use a promoter such as molybdenum. So these are the optimum conditions for the preparation of ammonia by applying Le Chatelier's principle. అమోనియా తయారీ మనం ప్రయోగశాలలో చదివాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పరిశ్రమలలో
మనం ఎలాగ తయారు చేస్తున్నాం అమోనియా, దానికి మనం హేబర్ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాము. హేబర్ పద్ధతిలో నైట్రోజన్ మరియు హైడ్రోజన్ 1 మరియు 3 నిష్పత్తిలో చర్య జరిపి అమోనియాను ఇస్తాయి. ఇది ఒక ఉత్క్రమణీయ చర్య కనుక ఇక్కడ మనము లీచాట్లియా సూత్రాన్ని అనువర్తించవచ్చు. లీచాట్లియా సూత్రం అన్నది మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా చదివారు. ఇందులో ఎప్పుడైతే మనం గాఢతలను పెంచుతామో, క్రియాజనకాల గాఢతలను పెంచుతామో, క్రియాజన్యాలు అన్నవి అధికంగా ఏర్పడతాయి. ఇది ఒక ఉష్ణ మోచక చర్య కాబట్టి ఉష్ణోగ్రత అన్నది అల్పంగా ఉండాలి. ప్రెషర్, ఒకవేళ మనం పీడనం యొక్క ప్రభావాన్ని గుర్తిస్తే ఇక్కడ మోల్ల సంఖ్యను మనం చూడాలి. ఇక్కడ క్రియాజనకాల మోల్ల సంఖ్యలు 4, క్రియాజన్యాల మోల్ల సంఖ్యలు 2. అంటే మోల్ల సంఖ్యలో తగ్గుదల ఉంది కాబట్టి పీడనం అన్నది అధికంగా ఉండాలి. కానీ అధిక పీడనము, అల్ప ఉష్ణోగ్రత అంటే ఎంత అధికము ఎంత అల్పం అన్న దానికి ఒక ఆప్టిమం కండిషన్స్ అన్నవి మనము చూసుకోవాలి. అక్కడ అత్యధిక అమోనియా అన్నది మనకి దిగుబడి అవుతుంది. ఉష్ణోగ్రత అన్నది 725 to 775 కెల్విన్ పెట్టాలి. పీడనం అన్నది 200 అట్మాస్ఫియర్లు. ఇక్కడ మనకు ఉత్ప్రేరకం కూడా మనం వాడతాము. ఐరన్ ఆక్సైడ్ అన్నది ఉత్ప్రేరకము. దాంతో పాటు కొద్ది శాతంలో మనము పొటాషియం ఆక్సైడ్ మరియు అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ని కూడా కలుపుతాము. మరియు ప్రవర్తకం అన్నది మనం ఈ చర్యలో అంటే హేబర్ పద్ధతిలో మాలిబ్డినం ని వాడవచ్చు. వచ్చేసి మనము ఒకవేళ మనము భౌతిక ధర్మాలను గమనిస్తే అమోనియా అన్నది ఒక రంగులేని వాయువు మరియు ఘాటైన వాసన గలది. సెకండ్ ఇయర్ లో క్యాటయాన్స్ చేసేటప్పుడు మనకు అమోనియా అన్నది మనము కనుక్కుంటాము. క్యాటయాన్ ఎనాలిసిస్ లో, సాల్ట్ ఎనాలిసిస్ లో, లవణ విశ్లేషణలో అక్కడ మనకి అమోనియా యొక్క ఘాటైన వాసనను గుర్తించవచ్చు. కమింగ్ టు ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అమోనియా, ఇట్ ఈస్ ఎ కలర్లెస్ గ్యాస్ విత్ pungent odor. We have got salt analysis in our practicals in the second year. So the specific thing about ammonia is it has got a very pungent odor. As when you inhale Vicks, you will be getting a pungent odor. In the same manner, there will be pungency in the case of ammonia. Now coming to the chemical properties of ammonia. Rasayana dharmalaku manam chuste, ammonia is reacting with water to form a feebly basic solution of ammonium hydroxide. Then it reacts with salts such as zinc sulfate, where it forms a precipitate of zinc hydroxide. It forms complex compounds when it is reacting with transition metal ions such as copper and silver. Copper and silver are transition metal ions. You know, transition metal ions have got vacant d orbital. Whenever there is vacancy, there should be a donor. Ammonia, we know, is a very good base since it has got a pair of electrons on nitrogen. Due to this pair of electrons, this will be acting as a base. Due to this pair of electrons, it can form a coordinate covalent bond with the transition metal ions, thereby resulting in the formation of a complex wherein this is called as tetramine copper complex. This is called as diamine copper complex. This tetramine copper complex is blue in color and the diamine silver complex is colorless in nature. You can see that it has got a white color, or you can say a colorless precipitate is being formed. Coming to the uses of ammonia, ammonia is used in the preparation of many fertilizers and it is also used as a refrigerant. This is regarding the uses. అమోనియా యొక్క రసాయన ధర్మాలను మనం ఒకవేళ గమనిస్తే, అమోనియా నీటితో చర్య జరిపి అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అన్న క్షార స్వభావం గల ద్రావణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. జింక్ సల్ఫేట్ లాంటి లవణాలతో ఎప్పుడైతే అమోనియా ద్రవ స్థితిలో అంటే నీటితో కరిగించిన అమోనియాని ఎప్పుడైతే చర్య జరుపుతామో ఇది జింక్ హైడ్రాక్సైడ్ అన్న అవక్షేపాన్ని ఇస్తుంది. తర్వాత కాపర్ మరియు సిల్వర్ అన్నవి పరివర్తన మూలకాలు. ఈ పరివర్తన మూలకాలలో మనం చూడొచ్చు ఖాళీ డి ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి. అమోనియా దగ్గర ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో సమన్వయ సమయోజనీయ బంధం ఏర్పడటం వల్ల సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలను అమోనియా ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 4 అమోనియాలు కాపర్ తో చర్యను జరిపి టెట్రామైనో కాపర్ అన్న సంశ్లిష్ట సమ్మేళనము, ఇక్కడ డైఅమైన్
సిల్వర్ అన్న సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు రంగుగల అవక్షేపాల లాగా మనకు కనిపిస్తాయి. ఇది నీలం రంగు, కాపర్ తో నీలం రంగు, సిల్వర్ తో తెలుపు రంగు లేదా రంగులేని అవక్షేపాన్ని అమోనియా అన్నది ఏర్పరుస్తుంది. అమోనియా యొక్క ఉపయోగాలకు వస్తే, అమోనియాని మనము ఎరువుల తయారీలో మరియు శీతలీకరణిగా దానిని మనము ఉపయోగిస్తాము. సో 15th గ్రూప్ మూలకాలలో మనకు నైట్రోజన్ మరియు అమోనియా అన్నవి రెండు ఇంపార్టెంట్ మన ఇవి కావచ్చు, మన మూలకాలు. నైట్రోజన్ అన్నది ఒక మూలకము, అమోనియా అన్నది ఒక సమ్మేళనము. Next we are going to take up the preparation of nitric acid. Nitric acid whose formula is HNO3. Coming to the lab preparation, nitric acid can be prepared in the lab by the action of sulfuric acid on sodium nitrate. NaNO3 is the formula of sodium nitrate, results in the formation of nitric acid. Coming to the manufacture on large scale, nitric acid can be manufactured by a process which is known as Ostwald's process. Ostwald's process. We have to remember Ostwald's process in 3 steps. The first step will be the oxidation of ammonia by oxygen in the presence of platinum or rhodium gauge, which is used as a catalyst at 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure, which results in the evolution of nitric oxide gas. This nitric oxide, what is evolved? It undergoes further oxidation to form nitrogen dioxide. In the third step, nitrogen dioxide on dissolution with water, on dissolving with water, gives nitric acid. Coming to the physical properties of nitric acid is a colorless liquid which is very dense as its specific gravity is high. Coming to the chemical properties, when nitric acid reacts with metals, now the products formed depend on the concentration of nitric acid. If copper reacts with the dilute nitric acid, there is evolution of nitric oxide. Copper nitrate and water are common products whether you take dilute or concentrated nitric acid. The difference is in the evolution of gas. If it is dilute nitric acid, there is evolution of nitric oxide. If the acid is concentrated, then there is evolution of nitrogen dioxide. What does it mean? Nitric acid is a very powerful oxidizing agent. It oxidizes the metals into their respective nitrates. In the same way, when nitric acid reacts with the zinc, you have to see whether the nitric acid is dilute or concentrated. If we are taking dilute nitric acid, there is evolution of nitrous oxide, which is also known as laughing gas. And if we take concentrated nitric acid, there is evolution of nitrogen dioxide. So the products, you have to check up the evolution, what gases are getting evolved depending on the concentration of nitric acid. నైట్రిక్ ఆమ్లము యొక్క మనము ఉత్పత్తికి అంటే తయారీకి వస్తే, ప్రయోగశాలలో నైట్రిక్ ఆమ్లం అన్నది సోడియం నైట్రేట్ మరియు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము చర్య వల్ల ఏర్పడుతుంది. మనము పరిశ్రమలలో లార్జ్ స్కేల్లో ఒకవేళ మనము నైట్రిక్ ఆమ్లాన్ని తయారు చేయాలంటే ఆస్ట్వాల్ పద్ధతిని మనము ఉపయోగంలోకి తెస్తాము. ఆస్ట్వాల్ పద్ధతి అన్నది 3 క్రమంలో జరుగుతుంది, 3 స్టెప్స్లో జరుగుతుంది. మొట్టమొదటిగా అమోనియా ఆక్సీకరణం చెంది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ని ఇస్తుంది. ఈ ఆక్సీకరణ చర్య అన్నది ప్లాటినం మరియు రోడియం అనే లోహ యొక్క ఉత్ప్రేరక సమక్షంలో 500 కెల్విన్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద 9 బార్ పీడనం వద్ద ఏర్పడుతుంది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మనకి. ఈ రెండవ స్టెప్లో మనం నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ను మరి ఇంకా ఆక్సీకరణం చెందించి నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ని ఉత్పత్తి చేస్తాము. మూడవ స్టెప్లో నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ నీటితో చర్య జరిపి మనకు కావలసిన నైట్రిక్ ఆమ్లాన్ని ఇస్తుంది. ఇది ఆస్ట్వాల్ పద్ధతిలో మనకు నైట్రిక్ ఆమ్లము యొక్క తయారీ. నైట్రిక్ ఆమ్లము యొక్క భౌతిక ధర్మాలను మనం చూస్తే, ఇది ఒక రంగులేని ద్రవము. ఇది స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి విస్కస్ గా కనిపిస్తుంది. డెన్సిటీ అన్నది దీనిది అధికంగా ఉంటుంది.
రసాయన ధర్మాలకు వచ్చేసరికి ఇది బలమైన ఆక్సీకరణి, అంటే మన లోహాలను వాటి యొక్క నైట్రేట్లుగా మారుస్తుంది. కానీ ఈ ఉత్పత్తి అయ్యే పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, క్రియాజన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అవి మనము వాడే నైట్రిక్ ఆమ్లము యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడున్నాయి. ఒకవేళ మనము సజల నైట్రిక్ ఆమ్లాన్ని కలిపితే మనకు వెలువడే వాయువు నైట్రిక్ ఆక్సైడ్. కాపర్ నైట్రేట్, నీరు అన్నవి మీరు గాఢ వాడినా, మీరు సజల నైట్రిక్ ఆమ్లం వాడినా మనకు ఏర్పడేవి ఇవి రెండు మాత్రం కామన్. వెలువడే వాయువు ఒకవేళ మనము సజల నైట్రిక్ ఆమ్లం వాడితే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ వెలువడుతుంది. గాఢ ఒకవేళ మనము నైట్రిక్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపితే నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అన్నది వెలువడుతుంది. అలాగే జింక్ తో చర్య జరిపేటప్పుడు నైట్రిక్ ఆమ్లం అన్నది మనము తీసుకునేది సజలన లేకపోతే గాఢన అన్నది గమనించుకోవాలి. జింక్ కూడా జింక్ నైట్రేట్ గా మారుతుంది. జింక్ నైట్రేట్ తో పాటు మనకు నీరు అన్నది కూడా ఏర్పడుతుంది. కానీ వెలువడే వాయువు ఒకవేళ మనము సజల నైట్రిక్ ఆమ్లం తీసుకుంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్, లాఫింగ్ గ్యాస్ ఏదైతే మనం అనుకున్నామో అది ఏర్పడుతుంది. ఒకవేళ మనము గాఢ నైట్రిక్ ఆమ్లం తీసుకుంటే నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అన్నది వెలువడుతుంది. ఇవి మనకు లోహాలతో నైట్రిక్ ఆమ్లము యొక్క ధర్మాలు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి when we treat nitric acid with non-metals, iodine or carbon, when we take, iodine gets oxidized to iodic acid, carbon gets converted to carbon dioxide and acidic oxide. If you check up in non-metals, the gas that is evolved is common. In both the cases, nitrogen dioxide is only evolved. So with non-metals, you are able to see that nitric acid is evolving the same oxide of nitrogen. Now coming to the Brown ring test, which we will be performing in our practicals. Brown ring test is a test which is used to find out the nitrate present in the given salt. Whenever a salt is having nitrate as the anion, we will be doing this as a confirmatory test wherein we use ferrous sulfate freshly prepared along with the addition of concentrated sulfuric acid. What happens in this Brown ring test? The ferrous ion, what is there in the ferrous sulfate solution, it reduces nitrate to nitric oxide, NO. This NO reacts with the ferrous ions, which results in the formation of a brown colored complex which is visible to us in the form of a beautiful ring in the test tube. The composition or the formula is FeH2O taken 5 times NO. This is a brown colored ring which is formed. This is the chemical composition of the ring. Now coming to the uses of nitric acid. Nitric acid is used as in the preparation of fertilizers as well as it is used in the preparation of explosives. నైట్రిక్ ఆమ్లం యొక్క చర్యలు ఎప్పుడైతే మనం అలోహాలతో చూస్తామో, అయోడిన్ కానివ్వండి, కార్బన్ కానివ్వండి, నేను ఇక్కడ రాయలేదు ఫాస్ఫరస్ కానివ్వండి, ఇట్లాంటి అలోహాలను నైట్రిక్ ఆమ్లము దాని యొక్క ఆమ్లాలుగా మారుస్తుంది. అయోడిన్ను అయోడిక్ ఆమ్లం గాను, కార్బన్ను కార్బన్ డయాక్సైడ్ గాను మారుస్తుంది. ఇవి చర్యలు మనకు నైట్రిక్ ఆమ్లం యొక్క ఆక్సీకరణ ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూడబోయేది ఏంటంటే మనము ఈ రెండిట్లో కూడా మనకి వెలువడే వాయువు అన్నది సమానంగా ఉంది. అంటే ఇక్కడైనా నైట్రోజన్ డయాక్సైడే, ఇక్కడైనా నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్. సో ఆలోహాలతో నైట్రిక్ ఆమ్లము చర్య జరిపినప్పుడు వెలువడే వాయువు అన్నది కామన్, దట్ ఈస్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్. మనకు బ్రౌన్ రింగ్ చర్య అన్నది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది. మనం సెకండ్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్స్ లో నైట్రేట్ అన్న ఆనయాన్ని మనం ఎప్పుడైతే కనుగొంటామో దానిని నిర్ధారించటానికి మనము బ్రౌన్ రింగ్ చర్య అన్నది చేస్తాము. ఇది మనం ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా చేసే చర్య. చూడటానికి కూడా చాలా అందంగా బ్రౌన్ రింగ్ అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఈ బ్రౌన్ రింగ్ చర్యలో ఏం జరుగుతుందంటే నైట్రేట్ ఉన్న ఆనయాన్ కాస్త మొట్టమొదటిగా నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ గా మారుతుంది. దేనివల్ల? మనము అప్పుడే తయారు చేసిన ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ని కలుపుతాము. ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ లోని ఫెర్రస్ అయాన్ మొట్టమొదటి స్టెప్ లో నైట్రేట్ ను నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ గా మారుస్తుంది.
ఈ ఏర్పడిన నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ ఫెర్రస్ అయాన్లతో చర్య జరిపి ఒక జేగురు రంగు అంటే బ్రౌన్ కలర్డ్ ఒక సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ సంశ్లిష్ట సమ్మేళనం అన్నది మనకు ఒక బ్రౌన్ రింగ్ మాదిరిగా, బ్రౌన్ వలయం మాదిరిగా ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ చర్యను మనము బ్రౌన్ రింగ్ చర్య అని కూడా అంటాము. ఇది మనకు ఏర్పడిన సంశ్లిష్ట సమ్మేళనం. దీనిని మనము పెంటాక్వో నైట్రసో ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అని పిలుస్తాము. దీనిని చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది మనకి బ్రౌన్ రింగ్ అన్నది. మనం ఎప్పుడైతే నైట్రేట్ ని మనము పరీక్ష చేస్తామో, నైట్రేట్ కనుక్కోవటానికి పరీక్ష చేస్తామో, అప్పుడు మీరు అందరు చూస్తారు బ్రౌన్ రింగ్ చర్య అన్నది అందరూ చూడదగిన చర్యనే. నెక్స్ట్ ఈ నైట్రిక్ ఆమ్లం యొక్క ఉపయోగాలకు మనం వస్తే, నైట్రిక్ ఆమ్లాన్ని మనము ఎరువుల తయారీలో మరియు విస్ఫోటక పదార్థాల తయారీలో కూడా మనము దీనిని ఉపయోగిస్తాము. Next, coming to the next compound of 15th group elements, which is formed by phosphorus, you call it as phosphine. We have discussed the hydrides of 15th group. There we said 15th group elements form hydrides of the formula EH3. There we said we have ammonia, we have next PH3. PH3 is called as phosphine. It is a highly poisonous gas which is inflammable. The preparation of phosphine is done by the reaction of calcium phosphide Ca3P2 with water. That is, hydrolysis of calcium phosphide results in the evolution of phosphine along with the formation of calcium hydroxide. Coming to the chemical properties of phosphine, phosphine reacts with salts. Here I have written the salt as copper sulfate. It results in the formation of metal phosphide. If we react copper sulfate with phosphine, it is forming cupric phosphide along with sulfuric acid. Any solution, salt solution if you take, metallic salt solution if you take, you get the corresponding metallic phosphide. Now coming to the uses of phosphine, the major use of phosphine is in Holmes signal and also in the formation of smoke screens. Now what is Holmes signal? Whenever you are able to see ships sailing in an ocean or a sea, supposing you want to trace out whether another ship is on the way or nearby, you send a signal what is called as Holmes signal. What do we do in this? In a container, we take a mixture of calcium phosphide along with acetylene, which has got perforations at the bottom. The container will be having perforations and there will be a hole at the top. You have to visualize a container which has got perforations at the bottom and there is a hole at the top. In this container, we are taking a mixture of calcium phosphide and not acetylene, it is calcium carbide. When we just throw it in the sea water, the water perforates through the bottom. Calcium phosphide reacts with water, releasing phosphine gas, which is highly inflammable. So when it comes in contact with the air, it comes out in the form of a burning flame, such that another ship which is on the way can find out that there is already a ship existing on its way. That is called as your Holmes signal, and this gas, when it ignites, it is giving you a lot of smoke in the atmosphere. So in that manner, you say phosphine is also used as a smoke screen. This is the main usage of our phosphine gas. మనము చదవబోయేది చివరిగా ఈ గ్రూప్ మూలకాలలో ఒక పదార్థము ఫాస్ఫీన్ అనే పదార్థము. ఫాస్ఫీన్ అన్నది 15వ గ్రూప్ మూలకమైన ఫాస్ఫరస్ యొక్క హైడ్రైడ్. దీని యొక్క ఫార్ములా PH3. దీని యొక్క తయారీకి వచ్చేసరికి కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్ ను ఎప్పుడైతే నీటితో చర్య జరుపుతామో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ తో పాటు ఫాస్ఫీన్ అనే వాయువును ఇస్తుంది. ఇది మన ఫాస్ఫీన్. దీని యొక్క రసాయన ధర్మాలకు వస్తే అయితే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే ఫాస్ఫీన్ అన్నది చాలా విష స్వభావం కలిగిన వాయువు. రసాయన ధర్మాలకు వచ్చేసరికి మనం ఒక మెటల్ సొల్యూషన్ అంటే లోహ సొల్యూషన్ అయినా కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లేదా జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ ని ఎప్పుడైతే ద్రవాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఫాస్ఫీన్ తో చర్య జరుపుతామో దాని యొక్క ఫాస్ఫైడ్ గా మారుతుంది.
మనం ఇక్కడ తీసుకుంది కాపర్ సల్ఫేట్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్, ఏర్పడేది మనకి క్యూప్రిక్ ఫాస్ఫైడ్ ప్లస్ H2SO4. దీని యొక్క ఫాస్ఫీన్ యొక్క ఉపయోగాలకు వస్తే మనము ఫాస్ఫీన్ ని హోమ్ సిగ్నల్లో మరియు స్మోక్ స్క్రీన్ల తయారీలో కూడా వాడతాము. హోమ్ సిగ్నల్ అనేది ఏంటి, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటిదంటే ఎప్పుడైతే మనం ఓషియన్లో లేదా సీలో ఎప్పుడైతే షిప్స్ అన్నవి నడుస్తున్నాయో సేల్ అవుతున్నాయో ఒక కంటైనర్లో ఒక పాత్రలో కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్ మరియు కాల్షియం కార్బైడ్ మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటాము. ఆ పాత్రలో కింది వైపు రంధ్రాలు ఉంటాయి, పైన వైపు ఒక వెలువడటానికి ఒక రంధ్రం లాంటిది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దీనిని మనం నీటిలో దీన్ని పడేస్తామో నీటితో కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్ చర్య జరిపి ఫాస్ఫీన్ అనే వాయువుని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఫాస్ఫీన్ వాయువు గాలిలో ఎప్పుడైతే మండుతుందో అది ఒక ఫ్లేమ్ ఇస్తుంది, ఒక రంగు పదార్థాన్ని, ఒక ఫ్లేమ్ అంటే ఒక ఇగ్నిషన్ ని కలిగజేస్తుంది. దీనివల్ల చిప్స్ సేల్ అయ్యే యొక్క ఏదైతే దారి ఉందో, ఏదైతే రూట్ ఉందో అన్నది తెలుస్తుంది. సో ఇవి 15వ గ్రూప్ మూలకాల్లో ఉన్న తయారీలు మరియు వాటి యొక్క రసాయన ధర్మాలు. ఈ టాపిక్ కి తగిన మనము అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ మీకు ఇందులో ముఖ్యమైనది అమోనియా తయారీ హేబర్ పద్ధతిలో. ఇది మనము ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ గా రాసుకోవచ్చు. రైట్ ద రియాక్షన్స్ ఆఫ్ అమోనియా విత్ వాటర్, జింక్ సల్ఫేట్ as well as copper. Second question will be explain the preparation of ammonia by Haber's process. Third question will be how is nitric acid prepared by Ostwald process. తెలుగు మీడియం పిల్లలు మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ మీరు అమోనియా యొక్క తయారీ హేబర్ పద్ధతిలో వివరించండి. రెండో క్వశ్చన్ అమోనియా యొక్క రసాయన చర్యలు నీటితో మరియు జింక్ సల్ఫేట్తో మరియు కాపర్తో తెలియచేయండి. మూడో క్వశ్చన్ నైట్రిక్ ఆమ్లము యొక్క తయారీ ఆస్ట్వాల్డ్ పద్ధతిలో వివరించండి. తయారీ అన్నది మనకి తయారీ మరియు రసాయన ధర్మాలు అన్నవి మనకి చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను మన నార్మల్ లైఫ్లో కూడా తీసుకుంటాయి. కాబట్టి తయారీ మరియు రసాయన ధర్మాలకి మీరు అత్యధిక ఇంపార్టెన్స్ని ఇవ్వండి. అమోనియా కానివ్వండి, నైట్రిక్ ఆమ్లం కానివ్వండి, లేదా ఫాస్ఫీన్ యొక్క ఉపయోగాలు కూడా మీకు ఇంపార్టెంటే. సో మనము 15వ గ్రూప్ మూలకాలలో we have read the preparation of nitrogen in a systematic manner. If we go, the preparation of ammonia as well as its chemical properties, then we did the preparation of nitric acid along with its chemical properties as well as the preparation of phosphine along with its chemical properties. If we see the preparation of ammonia, we did it by a process which is known as Haber's process. సో హేబర్స్ ప్రాసెస్ మనము ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా లీ చాట్లియర్ సూత్రంలో మనము డిస్కస్ చేసింది. నైట్రిక్ ఆమ్ల తయారీ వస్తే ఇఫ్ వి సీ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్, ఇట్ ఈస్ డన్ బై అ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ ఆస్ట్వాల్డ్ ప్రాసెస్. డీటెయిల్లోకి వెళ్తే నైట్రిక్ ఆమ్లంలో మనకి బ్రౌన్ రింగ్ చర్య అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ చర్య. మనము ప్రాక్టికల్స్లో చేసేటప్పుడు కూడా దీన్ని మనము గమనించుకోవచ్చు. ఫాస్ఫీన్కి వచ్చేసరికి హైడ్రైడ్, ఫాస్ఫరస్ హైడ్రైడ్, దీని యొక్క ఉపయోగాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. మనము దీన్ని హోమ్ సిగ్నల్ మరియు స్మోక్ స్క్రీన్లో మనము దీన్ని ఉపయోగిస్తాము. సో క్వశ్చన్స్ అన్నవి మనం ఇప్పుడే రాసుకున్నాము. అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నవి అమోనియా యొక్క తయారీ హేబర్ పద్ధతిలో, అమోనియా యొక్క రసాయన ధర్మాలు మనం చేసాము నీటితో మరియు కాపర్ సల్ఫేట్తో లేదా జింక్ సల్ఫేట్తో మరియు కాపర్ లోహముతో, సిల్వర్ లోహంతో కూడా మనం చేసాము. తర్వాత నైట్రిక్ ఆమ్లము యొక్క తయారీ ఆస్ట్వాల్డ్ పద్ధతిలో మనకు తెలిసిందే. అలాగే బ్రౌన్ రింగ్ పరీక్ష అనగానేమి, తర్వాత ఫాస్ఫీన్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి. నైట్రిక్ ఆమ్లంకి వచ్చేసరికి when we see nitric acid, you have to see the oxidizing capacity of nitric acid with metals as well as we have to check the oxidizing capacity of nitric acid with non-metals also. We have to stress the concentration of nitric acid, whether we are taking dilute or concentrated nitric acid in both the cases, whether it is copper or whether it is zinc. Now coming to the brown ring test, as I said, it is the conversion of the nitrates into nitric oxide resulting in the formation of a brown ring. Then coming to phosphine, it is home signal as well as smoke screen.